नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं पदं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं निपद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साप्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहजन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेत् परितं श्रीचैतन्यं नमामितं। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு யார் பகவத்கீதா 15 சாப்டர் ரிசைட் பண்ண போறீங்க? நான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? யாரும் நேம் போடலையா இன்னைக்கு? தெரியல மாதாஜி எனக்கு. மீனா மாதாஜின்னு போட்டுருக்காங்க. நாளைக்கு நான் மாதாஜி. நாளைக்கு யாரு? திலகவதி மாதாஜியா? அப்ப இன்னைக்கு நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இன்னைக்கு யார் நேம் யார் கொடுத்திருக்கீங்க? மீனாம்ல கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. மீனா மாதாஜி. ஓகே, ரிசைட் பண்றீங்களா? ரெடியா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. ஓம் படிக்கலாமா மாதாஜி? ஆரம்பிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத பஞ்சதசோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்ध्वमूलं மதசாகம் அஸ்வத்தம் प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्थौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाम् अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा निबध्नन्ति तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै पदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुषस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थिरौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चान्तो तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविषयच्च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञान अमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमहाविश्य विवर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिः पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நல்லா ரிசைட் பண்ணீங்க. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி கொஞ்சம்
படிக்கிறீங்க. அதை மட்டும் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமா ஒரு ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா ஷரீரம் எத் அவாப்னோதி, சரி. இந்த ஷரீரம் அதை வந்து சரியா சொல்லல. இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய இருக்கு, எல்லாம் என்னால நோட் பண்ண முடியல. உத்தம புருஷஸ்வன்னே சரி. பரமாத்மே கிருதாகிருதக யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய பிபர்த்தவ்யய ஈஸ்வரக யஸ்மாக்ஷரம் அதிதோகம் அக்ஷராத் அபிசோத்தமக அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதிதக புருஷோத்தமக. ஸோ நிறைய இடத்துல அந்த லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் பண்றீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா வந்து கவனமா கொஞ்சம் ரிசைட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நல்லா உங்க டியூன் நல்லா இருந்தது, நல்லா ரிசைட் பண்ணுங்க. மீனிங் படிச்சீங்க அப்படின்னாக்க கரெக்டா உங்களால வந்து இன்னும் அழகா வந்து வார்த்தைகளை சரியா வந்து சொல்லணும். சரியா வேர்ட் டு வேர்ட் படிங்க. வேர்ட் டு வேர்ட் படிச்சு கண்டிப்பா. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இன்னைக்கு நமக்காக வந்து ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வந்து சௌராஷ்டகம் பாடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி ரெடி ஆயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடட்டுமா மாதாஜி? எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சௌராஷ்டகம் எல்லாரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, லிரிக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं. ரிப்பீட் பண்ண போறேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवबुधश्यामलकान्तिचौरम्. हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्. पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. पदाश्रितानां स समस्तचौरं सौराग्रकण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पदिकेकहीनम्. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षं पदिकेकहीनम्. येनाप्यघो भीषणचौरहीतृ दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. केनाप्यघो भीष्णशौरयितृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्तरेऽपि. यतीयनामाभिहरत्यशेषं गिरिप्रसारानभिपापराशीन्. यतीयनामाभिहरत्यशेषं गिरिप्रसारानभिपापराशीन्. आचार्यरूपो ननु चौरयितृ दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. आश्चर्यरूपो ननु चौरयितृ दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव. धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणां मम सर्वमेव. पलायसे कुत्र धृतोदय शौर त्वं भक्तितां नासि मया निरुद्धः. पलायसे कुत्र त्रिदोत्यसौर त्वं भक्तिदां नासि मया निरुद्धः. चिनस्ति घोरं यमपाशबन्धं पीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्. सीनस्ति घोरं भयपाशबन्धं
पीनत्सि भीमं पवपासबन्धम् क्षीणसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् पीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं बन्धम् मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामसराशि तामसराशिकोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हि चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोऽसितमेव दण्डम् लभस्वहेरुसौरहरे शिराय श्वशौरशोषेसिदम् एव दण्डम् कारागृहेव सदा हृदये मतीये कारागृहेव सदा हृदये मदीये मद्भक्तिभाषदृढबन्धननिश्चलः सन् मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलक्षन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशशान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिसदन्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् न हि मोचयामि सर्वस्व सौरहृदयान्न हि मोसयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय थैंक यू माता जी थैंक यू माता जी। जय श्री श्री चौराष्टकम की जय। बिल्वमंगलता पुरार की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। நல்லா பாண்டிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீமத் थैंक यू सो मच பாகவதம் माता जी ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் விதுரரின் தொடர்ந்த விசாரணைகள். நம்ம இப்போ பாகவதத்துக்குள்ள வந்துடலாம். எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிக்கணும் இன்னைக்கு? 29. தேங்க்யூ. ஸோ விதுரர் இப்போ பல கேள்விகளை இப்போ கேட்டுக்கிட்டே வர, அந்த கேள்விகளை தான் நாம இங்க பார்த்துக்கிட்டே வரோம். பதம் 29. வர்ணாசிரம விபாகாம்ச்ச ரூபசீல ஸ்வபாவதः ருஷீனாம் ஜென்ம கர்மாணி வேதஸ்ய ச விகர்ஷணம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய வித்யாச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவரே, மனித சமூகத்தின் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளை அவற்றின் அறிகுறிகள் மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றிற்கேற்பவும் சமமான மனநிலை மற்றும் புலனடக்கம் ஆகியவற்றின் தனிப்பட்ட குணங்களுக்கு ஏற்பவும் விவரிக்க வேண்டுகிறேன். மேலும் சிறந்த முனிவர்களின் பிறப்புகளையும் வேதங்களின் பிரிவுகளையும் கூட தயவு செய்து விளக்கி அறிவுங்கள். ஸோ வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது மனித சமுதாயத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஒழுங்கு இல்லாம மனித சமுதாயம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? ஒழுங்கற்ற நிலையில செயல்பட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு இயக்கம், அது சரியா நடக்கணும் அப்படின்னா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? ஒரு ஒழுங்கான முறையில இருக்கணும். நம்ம உடனே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கு குறிப்பிட்ட கடமைகள், ஒவ்வொரு உறுப்புகள் ஒவ்வொரு மாதிரி இயங்குது. எல்லாமே ஒரே மாதிரி இயங்குறது கிடையாது. கண்ணுக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்கு, மூளைக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்கு, கை கால்களுக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள வயிற்றுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. எல்லா உறுப்புகளும் சேர்ந்து இயங்கும் போது இந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஆரோக்கியமா இருக்கு. அந்த மாதிரி சமுதாயம், அந்த உடலுக்கும், சமுதாயம் அப்படிங்கிற அந்த உடலுக்கும் இந்த 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை பத்தியும் இங்க கேட்கிறார். பொருளுரை
ஸோ 2 நாளா படிக்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ஹேமமாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நானும் படிக்கல மாதாஜி உமா. ஓகே. நீங்க படிச்சீங்களே உமா. ஓகே, எனிவே படிக்கலாம், நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். நான் சாட்டர்டே வரல மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, படிங்க. ஹேமமாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித சமூகத்தின் வர்ணாசிரம பிரிவுகளான பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் பிரம்மச்சாரிகள், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தர்கள், சந்நியாசிகள் ஆகியோர் குணம், கல்வி, பண்பாடு, புலன் மற்றும் மனவடக்கம் பயிற்சியினால் அடையப்பட்ட ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கேற்ப பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரின் குறிப்பிட்ட இயற்கையை ஆதாரமாக கொண்டுதான் இப்பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பிறப்பை ஆதாரமாக கொண்டதல்ல. பிறப்பு அற்பமானது என்பதால் அது இப்பதத்தில் குறிப்பிடவில்லை. விதுரர் ஒரு சூத்ராணி தாய்க்கு பிறந்தவர் என்று பிரபலமானவர். இருப்பினும் அவர் மாமுனிவரான மைத்ரேய முனிவரின் ஒரு சீடர் என்பதால் தகுதியால் ஒரு பிராமணரை விட மேலானவர் ஆவார். குறைந்தது பிராமண தகுதியாவது அடையாமல் ஒருவரால் வேத மந்திரங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. மகாபாரதமும் வேதங்களின் ஒரு பிரிவுதான் என்றாலும் அது பெண்களுக்கும் சூத்திரர்களுக்கும் உயர் பிரிவினரின் தகுதியற்ற குழந்தைகளுக்கும் பந்துக்கள் உரியதாகும். குறைந்த அறிவுடைய சமூக பிரிவினர் மகாபாரதத்தை படிப்பதாலேயே வேத உபதேசங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த வர்ணாசிரம அப்படிங்கிறதுல 2 வார்த்தை இருக்கு, வர்ணம், ஆசிரமம். இந்த 8 பிரிவுகள்ல 4 பிரிவு வர்ணம், 4 பிரிவு ஆசிரமம். எது வர்ணம், எது ஆசிரமம் இந்த 8 பிரிவுகள்? ஆசிரமம் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசி. வெரி குட். இது என்னது? ஆசிரமம். வர்ணம்னா என்ன? பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர். அது எதை அடிப்படையா கொண்டது? குணகர்மம். வெரி குட். அவங்களுடைய குணம் மற்றும் அவங்களுடைய தொழிலை அடிப்படையாக கொண்டது, பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டது கிடையாது. சோ இந்த 2 வார்த்தை, வர்ணம் இருக்கு, ஆசிரமம் இருக்கு. 8 பிரிவுகள், 4 பிரிவுகள் வர்ணம், 4 பிரிவுகள் ஆசிரமம். இதுல வர்ணம் அப்படிங்கிறது குணத்தையும் அவங்களுடைய செயலையும் அடிப்படையாக கொண்டது. ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது மாறலாம். இன்னைக்கு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவர் நாளைக்கு கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு போகலாம். கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடியவர் வனப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துக்கு போகலாம். வனப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடியவர் சன்னியாச ஆசிரமத்துக்கு போகலாம். அல்லது பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துல இருந்து ஒருத்தர் நேர சன்னியாச ஆசிரமத்துக்கு போகலாம். புரியுதா? இந்த ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இல்ல பிரம்மச்சாரியாவே அவர் தொடர்ந்து இருக்கணும்னா இருக்கலாம். இந்த வர்ணம் அப்படிங்கிறது கூட மாறக்கூடிய தன்மை உடையது. ஒருத்தர் சூத்திரரா இருந்தா கூட ஒரு தகுதியான ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல்ல அவரும் என்ன ஆகலாம்? ஒரு பிராமணர் ஆகலாம். அதைத்தான் பிரபுபாதர் பண்ணியிருக்கார். இன்னைக்கு கூட நாங்க காலம்புற 7th கேட்டோ படிக்கும்போது சமுதாய பிரிவுகள் அந்த சாப்டர் படிக்கும்போது படிச்சோம். பிரபுபாதர் கிளியரா சொல்றார், எங்களை குறை சொல்றாங்க, மிலேச்சர்கள், யவனர்கள், இவங்களெல்லாம் நாங்க பிராமணர்கள் ஆக்குறோம், அவங்களுக்கெல்லாம் பூணூல் கொடுத்து அவங்களுக்கெல்லாம் காயத்ரி மந்திரம் உபதேசம் பண்ணி அவங்களெல்லாம் பிராமணர்கள் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னு எங்க மேல குறை சொல்றாங்க. ஆனா நாங்க வேத சாஸ்திரத்துக்கு முரணா எதையுமே பண்ணல. நாரதர் சொல்றார், அவசர கால நிலையில மற்றவர்கள் கூட பிராமணர்களுடைய கடமையை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றார். இது அவசர காலம். ஏன்னா கலியுகத்துல யாருமே தகுதியான பிராமணர்கள் கிடையாது, தகுதியான சத்திரியர்கள் கிடையாது, வைஷ்யர்கள் கிடையாது, சூத்திரர்கள் கிடையாது. சூத்திரர்களுக்குள்ள குவாலிட்டியே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு அந்த பிராமணனுக்கு கூட அந்த குவாலிட்டி கிடையாது. அவ்வளவு அற்புதமான குணங்கள் சூத்திரர்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டது. அதனால யார் வேணா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு தகுதியான ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல்ல அவங்களும் ஒரு பிராமணர்களா மாறலாம். அப்புறம் த்விஜபந்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? த்விஜபந்துனா என்ன அர்த்தம்? த்விஜபந்து, அதுவும் 2 வார்த்தை. த்விஜபந்துக்கள்னா என்ன அர்த்தம்? முதல்ல த்விஜனா என்ன அர்த்தம்? 2 2 தடவை பிறந்தவர்கள்னு அர்த்தம். எப்படி 2 தடவை பிறக்க முடியும்? ஒரு தடவை தானே பிறக்க முடியும். எப்படி 2 தடவை பிறக்குறாங்க அப்படின்னா, பிராமணர்களுக்கு சொல்லுவோம் மாதாஜி, பூணல் போட்டாதான் அந்த பிராமண இது வருது, குவாலிட்டி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிராமணன்ல பிறந்ததுனால பிராமணன் கிடையாது. பிராமணனுடைய அந்த தகுதியை அடையிறது அந்த பூணல்ன்ற அந்த உபநயனம்ன்ற சம்ஸ்காரத்தினாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த உபநயனம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிறது தான் உபநயனம்.
ஆன்மீக குரு அப்ப என்ன பண்றாரு, அந்த மந்திரத்தை சீடனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இன்னைக்கு வந்து அது சடங்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு. உபநயனம்ங்கிறது ஒரு சடங்கு மாதிரி இருக்கு. ஆனா உண்மையிலே ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சரிய பயிற்சிக்காக குருகுலத்துக்கு போகணும். உபநயனம் அப்படிங்கிறது குருகுலத்துக்கு போறதுக்கான ஒரு தகுதியை கொடுக்கறது. 5 வயசுல வந்து உபநயனம் பண்ணி அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் குருக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. அப்போ ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல்ல அந்த குழந்தை என்னென்ன நம்ம வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கோம் அந்த பயிற்சி எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படும். சோ அப்போ திவிஜர்கள் ஆகுறாங்க. 2வது முறை பிறப்பு. ஆன்மீக குருவினால தீட்சை அளிக்கப்படுறது என்னது? 2வது பிறப்பு. இது 3 வர்ணங்களுக்கு இருக்கு. பிராமணர்களுக்கு இருக்கு, சத்திரியர்களுக்கு இருக்கு, வைசியர்களுக்கு இருக்கு. இந்த 3 பேருமே ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு உபநயனம் அப்படிங்கிற அந்த சம்ஸ்காரத்தை அவங்க செய்துக்கலாம். சூத்திரர்களுக்கு உபநயனம் கிடையாது. சூத்திரர்களுக்கு உபநயனம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சோ அப்புறம் இந்த த்விஜ பந்துக்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த உயர் குடும்பத்துல பிறந்தும் த்விஜர்களா இருக்கக்கூடிய தகுதி இருந்தும் அந்த தகுதி இல்லாம இருக்கிறவங்க, அந்த குணம் இல்லாம இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய உறவினர்கள்னு தான் சொல்ல முடியும். இதை ஈஸியா சொல்லணும்னா, டாக்டரோட பையன், அவரு டாக்டர் பையங்க, டாக்டர் பிள்ளை அவரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? வக்கீல் பையன் அவரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வக்கீல் கிடையாது. அவர் யாரு? வக்கீலோட பையன், டாக்டரோட பையன். அந்த மாதிரி இவர் ஒரு பிராமணனுடைய பந்து உறவினர், அவ்வளவுதான். சோ அவங்களுக்காக, அதாவது அந்த பிராமண தகுதி இல்லாம அந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்காங்க. ஆனா அந்த தகுதி இல்லை, அவங்களுக்கு உண்டான அந்த தகுதி இல்லை. பிராமணர்களுக்கு உண்டான தகுதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஷமோ தமஸ்தப சௌச்சம் சாந்தி ராஜவம் ஏவச்ச ஞான விஜான ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்மஸ்வபாவச்சம் அப்படின்னு பகவான் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றார். அந்த தகுதி இருக்கணும். இந்த 9 தகுதிகள் இருக்கணும். அந்த 9 தகுதிகள் இருக்கிறவங்க தான் பிராமணர்கள். அந்த தகுதி இல்லாம அந்த குடும்பத்துல மட்டும் பிறந்ததுனால அவங்க என்ன கிடையாது? பிராமணர்கள் கிடையாது. அதே மாதிரி பெண்களும் என்ன பண்ண முடியாது? வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்க முடியாது. பெண்களுக்கும் அந்த இது கிடையாது. அதனால பெண்கள், சூத்திரர்கள், த்விஜ பந்துக்கள் இவங்களுக்காக இந்த மாதிரி மகாபாரதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மகாபாரதத்தை படிக்கிறது மூலமா அவங்க வேத சாஸ்திரத்தை, அவங்க வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை கதை வடிவத்துல புரிஞ்சுக்கிறாங்க. எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறத, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத கதை மாதிரி படிக்கிறதுக்காக வியாசர் என்ன பண்ணாரு? மகாபாரதத்தையும் தொகுத்தார். சோ அதனால அதை பத்தி இன்னும் இவர் வந்து கேட்கிறார். ஆக்சுவலா பார்த்தோம் அப்படின்னா, விதுரர் வந்து ஒரு சூத்ராணிக்கு பிறந்திருக்கார். ஆனாலும் அவர் வந்து மைத்ரேய தன்னுடைய சீடனா ஏத்துக்கிட்டார். ஏன்? அவருடைய குண கர்மா அதுல உயர்ந்திருக்காரு. அதனால அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏன்னா இந்த வார்த்தை வர்ணாசிரம அப்படின்னு வரும்போது இந்த 2 வார்த்தைகள் இருக்கு. வர்ணம் இருக்கு, ஆசிரமம் இருக்கு, 8 பிரிவுகள் இருக்கு. இந்த 8 பிரிவுகள் அப்படிங்கிறது பிறப்பினால வர்றது கிடையாது அப்படிங்கறத நாம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த த்விஜ பந்துக்கள் அப்படின்னு வரும்போது தகுதி இல்லாத உயர்குலத்துல பிறந்தவர்கள். தகுதி இல்லைன்னா அவங்க உயர்குலத்துல பிறந்துட்டாங்க, அவ்வளவுதான். இந்த தகுதியை அவங்க வளர்த்துக்கல. ஆக்சுவலா இந்த தகுதிகள் நாமளா வந்து வளர்த்துக்க வேண்டிய தகுதிகள். அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். யஜ்ஞஸ்ய ச விதானானி யோகஸ்ய ச பதஹ பிரபோ நைஷ்கர்மியஸ்ய ச சாங்கியஸ்ய தந்திரம் வா பகவத் ஸ்மிருதம். வெவ்வேறு யாகங்கள், யோக மார்க்கங்கள், பகுத்தறிவு கல்வி மற்றும் பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றின் விரிவுகளையும் கூட அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடன் விவரிக்க வேண்டுகிறேன். சோ பல விஷயங்களை கேட்கிறார். டைரக்டா பக்தியை பத்தி மட்டும் கேட்கல, மற்ற யாக முறைகள் இதெல்லாம் பத்தியும் கேட்கிறார். உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இங்கு தந்திரம் என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும். சில சமயங்களில் இது
புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பௌதீகவாதிகளின் கண்கட்டு வித்தை என தவறான புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீ நாரத முனியால் தொகுக்கப்பட்ட பக்தி விஞ்ஞானம்தான் இங்கு தந்திரம் எனும் சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பக்தி மார்க்கத்தின் இத்தகைய கட்டுப்பாடான விளக்கங்களை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஒருவர் முன்னேற வேண்டும். சாங்கிய தத்துவம்தான் அறிவை பெறுவதற்குரிய அடிப்படை கொள்கையாகும். இது மைத்ரேய முனிவரால் விளக்கப்படும் தேவஹூதி புத்திரரான கபில தேவரால் விவரிக்கப்பட்ட சாங்கிய தத்துவம்தான் பரம சத்தியத்தை பற்றிய உண்மையான அறிவின் மூலமாகும். சாங்கிய தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொள்ளாத அறிவு வெறும் மனக்கற்பனையாகும். அதனால் உண்மையான லாபத்தை அளிக்க முடியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ சாங்கிய தத்துவத்தை பின்னாடி மைத்ரேயர் கபிலர் எப்படி தேவஹூதிக்கு விளக்கமா சொன்னார் அப்படின்னு இந்த 3வது ஸ்கந்தத்தினுடைய இறுதி அத்தியாயங்களை நம்ம படிக்க போறோம். மிகப்பெரிய ஒரு அத்தியாயம், நீண்ட அத்தியாயமும் கூட, நீண்ட பல அத்தியாயங்கள் உடையது சாங்கிய தத்துவம். அப்புறம் கபிலர் எப்படி கர்தம முனிவருக்கும் தேவஹூதிக்கும் பிறந்தார், எப்படி அவங்களுக்கு திருமணம் ஆச்சு, அதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த 3வது ஸ்கந்தத்தினுடைய 2வது பகுதியில நம்ம அதை பத்தினா டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அப்போ அறிவு அப்படின்னா சாங்கிய தத்துவம் தான் முழுமையான அறிவு. அங்கேயும் படைப்பு தான் விளக்கப்பட போகுது, இன்னும் டீட்டெயிலா இருக்கும். இப்ப நம்ம செகண்ட் கேண்டோல படிச்சது, தேர்ட் கேண்டோல படிச்சது எல்லாத்தையும் விட சாங்கிய தத்துவம் படிக்கும் போது படைப்புடைய விஷயங்கள் இன்னும் தெளிவா விளக்கப்படும். அந்த 24 மூலக்கூறுகள் என்ன, அந்த 24 மூலக்கூறுகள் மகத்தத்துவத்துல எப்படி வந்தது, ஜீவாத்மாக்கள் எப்படி வந்தாங்க, சோ அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்றார். அதுக்கும் நமக்கு என்ன தொடர்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம அந்த அத்தியாயங்கள் வரும்போது பார்க்கலாம். ரொம்ப அதாவது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம். ஃபுல்லா தத்துவம் தான், கதையே கிடையாது, ஒரு கதை கூட கிடையாது. ஃபுல்லா தத்துவங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம். ஆனா கொஞ்சம் நம்ம பொறுமையா படிச்சோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது, உண்மையான சயின்ஸ் சாங்கிய பிலாசபி தான் உண்மையான சயின்ஸ். சோ அது நம்ம அப்போ படிக்கலாம். பாஷண்ட பத வைஷம்யம் பிரதிலோம நிவேச்சனம் ஜீவஸ்ய கதயோ யாச்ச யாவதீர் குணகர்மஜாக. நாஸ்திகர்களின் குறைகள் மற்றும் முரண்பாடுகள், இனக்கலப்பின் நிலை, மேலும் பல்வேறு உயிரினங்களில் உள்ள ஜீவராசிகளின் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்கள் மற்றும் செயல் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப உள்ள அவற்றின் அசைவுகள் ஆகியவற்றையும் கூட தயவு செய்து விளக்கி அருளுங்கள். கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். வேறுபட்ட ஜட இயற்கை குணங்களில் உள்ள ஜீவராசிகளின் சேர்க்கையானது இனக்கலப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாஸ்திகர்கள் கடவுள் இருப்பதை நம்புவதில்லை. இதனால் அவர்களுடைய தத்துவ மார்க்கங்கள் முரணானவையாக உள்ளன. நாஸ்திக தத்துவங்கள் ஒன்றோடொன்று ஒத்து போவதில்லை. ஜட இயற்கை குணங்களின் பலவிதமான கலப்படங்களுக்கு வெவ்வேறு உயிரினங்கள் சான்றாக உள்ளன. தேங்க்யூ மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம மைத்ரேயர் பதில் சொல்லும் போது விரிவா பார்க்கலாம். தர்மார்த்த காம மோக்ஷாணாம் நிமித்தானி அவிரோததः வார்த்தாய தண்ட நீதேஷ்ச ஸ்ருதஸ்ய ச விதிம் ப்ருதக். மத அனுஷ்டானம், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன் நுகர்வு மற்றும் மோட்சம் ஆகியவற்றை பற்றியும் வெவ்வேறு ஜீவனோபாய மார்க்கங்களையும் மற்றும் வெவ்வேறு நீதி நெறிகளையும் கூட வேத நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளதற்கு ஏற்ப விவரிக்க வேண்டும். ஜீவனோபாயம் அப்படின்னாக்க வாழ்க்கை தேவைக்காக பொருள் ஈட்டுறது, சம்பாதிக்கிறது, வேலைக்கு போறது, பணம் சம்பாதிக்கிறது ஜீவனோபாயம். அதை எந்த வழியில செய்யணுங்கிறது கூட வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டு, ஒரு கிரகஸ்தன் தன்னுடைய குடும்ப பராமரிப்புக்காக என்னென்ன தொழில் செய்யலாம், எப்படியெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது. அப்போ அது நல்ல முறையில வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி செஞ்சோம் அப்படின்னா பாவம் இருக்காது. அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற வழிமுறைகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்கர்மா அப்படிங்கிற கேட்டகரியில தான் வர்றாங்க. இன்னைக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுனா எப்படி செய்யறாங்க? பாவம் செய்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. யாரும் வேத வழிமுறைப்படியெல்லாம் இன்னைக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுனா ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் யாரும் பண்றது கிடையாது. ஏன்னா என்ன கிடையாது, தர்மமும் கிடையாது, இன்னைக்கு மோட்சத்துக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணமும் கிடையாது. இந்த 2 தான் இருக்கு, நடுவுல இருக்கிற அர்த்த காமம், இந்த 2 தான் இருக்கு. சோ புருஷார்த்தம் அப்படிங்கிறது 4 விஷயங்களே கொண்டது. புருஷார்த்தம் அப்படின்னா தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ. இது புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இன்னைக்கு தர்மத்தையும் விட்டாச்சு, மோட்சத்தையும் விட்டாச்சு.
எதை ரெண்டை மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க? அர்த்தம், காமம். நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், நாம நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு அதை அனுபவிக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது? முழுக்க முழுக்க வந்து விகர்மா அந்த வழியில தான் வந்து இன்னைக்கு வாழ்றாங்க. யாருமே வந்து நெறியா வாழ்றது கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா ஒரு சரியான ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல் இருந்தது அப்படின்னா யார் வேணா இந்த கலியுகத்துல கூட சாஸ்திரங்களுக்கு ஏற்றபடி தங்களுடைய வாழ்க்கைய மாத்திக்க முடியும். சாதஸ்ய ச விதிம் பிரம்மன் பித்ருநாம் சர்க்கமேவ ச கிரக நக்ஷத்திர தாரானாம் கலாவயவ சம்ஸ்திதிம். முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்குரிய விதிமுறைகளையும் பித்ருலோக சிருஷ்டியையும் கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் ஒளிரும் பொருட்களில் உள்ள கால அட்டவணையையும் அவற்றின் சூழ்நிலைகளை பற்றியும் கூட தயவு செய்து விளக்கி அருளுங்கள். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பின்னாடி மைத்ரேயர் பதில் சொல்லும் போது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். என்னென்ன கேள்வி விதுரர் கேட்டார், மைத்ரேயர் எப்படி பதில் சொல்லிக்கிட்டே வரார். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது. ஆனாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க, இந்த கேள்வியெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பதில் வரும்போது நீங்களே சொல்லிடலாம், மைத்ரேயர் இந்த கேள்வி கேட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே வந்து சொல்லணும். கார்த்திகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். வெவ்வேறு கிரகங்களிலும் நட்சத்திரங்களிலும் மற்றும் ஒளிரும் பொருட்களிலும் உள்ள இரவு, பகல், மாதங்கள் மற்றும் ஆண்டுகள் ஆகியவற்றின் கால அளவு வேறுபடுகின்றது. சந்திரன், சுக்கிரன் போன்ற உயர் கிரகங்களின் கால அளவு பூமியின் கால அளவிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. மண்ணுலகில் 6 மாதங்கள் அயர் கிரகங்களில் ஒரு பகலுக்கு சமம். பிரம்மலோகத்தில் ஒரு பகல் 1000 சதுர்யுகம் அல்லது 4,32,43,20,000 ஓகே என்று பகவத்கீதையில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதே கணக்குப்படிதான் பிரம்மலோகத்தின் மாதங்களும் ஆண்டுகளும் கூட கணக்கிடப்படுகின்றன. தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. மண்ணுலகில் 6 மாதங்கள் உயர் கிரகங்களில், உங்களுக்கு அந்த எழுத்து ஏதோ தப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், உயர் கிரகங்களில். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் எந்த ஸ்லோகம் எங்க வருது பகவத்கீதையில? இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பிரபா சொல்லியிருக்காரு. எந்த ஸ்லோகம் எங்க வருது? பல தடவை நம்ம இதை வந்து நோட் பண்ணியிருக்கோம், சொல்லியிருக்கோம். எட்டாவது அத்தியாயத்துல வருது. சகஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மனோ விதுஹு ராத்திரிம் யுக சகஸ்ராந்தம் தேகோ ராத்திரவிதோ ஜனாக அப்படின்னு. சகஸ்ரயுக பர்யந்தம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். சகஸ்ர அப்படின்னா 1000. சோ இந்த சதுர்யுகங்கள் 1000 முறை சுழலும் போது அது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல். சதுர்யுகம்னா என்ன தெரியும் இல்லையா? 4 யுகங்கள். என்ன 4 யுகங்கள்? சத்தியயுகம், சத்தியயுகம், துவாபரயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். சோ இந்த 4 யுகங்களுக்கும் கால அளவு இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொரு யுகமும் என்ன எத்தனை காலம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. சத்தியயுகம் 4,32,000 வருஷம். சாரி, கலியுகம் 4,32,000 வருஷம். அதை அப்படியே 2ஆல பெருக்கிக்கிட்டே போக வேண்டியதா. பெருக்கிக்கிட்டே போனோம்னா 4,32,32,000 வருஷம் வரும். ஸோ அது வந்து ஒரு கல்பம், ஒரு சதுர்யுகம். அந்த மாதிரி 1000 சதுர்யுகங்கள் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல். அந்த மாதிரி 1000 சதுர்யுகம் பிரம்மாவுடைய ஒரு இரவு. இந்த மாதிரி பிரம்மா ஒரு மாசம் 12, ஒரு வருஷத்துல 12 மாசம், அதுக்கப்புறம் 100 வருஷங்கள் பிரம்மா இருப்பார். அதனால அந்த கால்குலேஷன் நம்ம ஒரு தடவை போட்டோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஒரு தடவை இந்த கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணோம். எனிவே, தானஸ்ய தபசோ பாபி யச்சேஷ்டா பூதயோ ஃபலம் பிரபாசஸ்தஸ்ய யோ தர்மோ யஸ்ச பும்ச உதாபதி. தானம், தவம் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள் தோண்டுதல் ஆகியவற்றின் பலன்களையும் விளக்குங்கள். மேலும் வீட்டை விட்டு பிரிந்து சென்றவர்களின் நிலையையும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதனின் கடமையையும் கூட தயவு செய்து விளக்க வேண்டுகிறேன். பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லவர்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பொது உபயோகத்திற்காக நீர்த்தேக்கங்களை தோண்டுவது,
சிறந்த தர்ம செயலாகும். 50 வயதிற்கு பிறகு குடும்ப வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெறுவது ஒரு நல்ல மனிதனின் சிறந்த தவமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சசோர்ப்பம் வனம் ரஜே அப்படிங்கிறது வேத வாக்கியம். 50 வயசுக்கு மேல என்ன பண்ணக்கூடாது? வீட்டுல இருக்கக்கூடாது, காட்டுக்கு போகணும். வனம் ரஜேத். எந்த காட்டுக்கு போறது? விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். எந்த காட்டுக்கு போகணும்? விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். ஸோ அதெல்லாம் போக முடியாது இந்த காலத்துல. அதனால பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கானுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் பஞ்சதோர்த்தம் மனம் ரஜேத். வீட்டிலேயே உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது, அதுலயே மூழ்கி போயிடக்கூடாது. ஸோ அந்த காரியத்தை நாம செய்ய ஆரம்பிக்கணும். பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கான் ஆலயத்துல போய் நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை நாம செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ஏனவா பகவான் ஸ்துஷ்யே தர்மயோ நிர்ஜனார்தனக சம்பிரசீததி வா ஏஷாம் ஏதத் ஆக்யாஹி மே நகஹ. பாவமற்றவரே, அனைத்து ஜீவராசிகளையும் வாழ்பவரான பரமபுருஷர் எல்லா மதங்களுக்கும் மத கடமைகளில் ஈடுபடும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் தந்தை என்பதால் அவரை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் வழியை தயவு செய்து விளக்க வேண்டும். அனக அப்படின்னா பாவமற்றவர். அந்த மேல அந்த ஹைஃபன் வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம சேர்த்துக்கணும். அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ பாவமற்றவர். பகவத்கீதையிலும் பல இடங்கள்ல அர்ஜுனனை பத்தி பகவான் இந்த வார்த்தையை சொல்றார், அனக அப்படிங்கிற வார்த்தைய சொல்றார். பகவத்கீதையில முக்கியமா ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏஷாம் துவந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜதே மாம் திடவிரதாக அப்படின்னு சொல்றார். 7வது அத்தியாயத்துல சொல்றார். ஏஷாம் துவந்தகதம் பாபம், யாருடைய பாவங்கள் முற்றிலுமா அழிஞ்சிருக்கோ, யார் எல்லா புண்ணிய கர்மங்களையும் செஞ்சிருக்காங்களோ, யார் இருமையிலேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ, அவங்களாலதான் பகவத் பக்தியில உறுதியா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க மைத்ரேயர் இவர் என்ன சொல்றார், அனக நீங்க பாவமற்றவர், எந்த பாவ செயலும் நீங்க செய்தது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் மைத்ரேயரை சொல்றார். அந்த நிலைமைக்கு நாம வரணும். பாவ காரியங்களை தவிர்க்கணும். எந்த பாவ செயலையும் செய்யக்கூடாது. பாவ காரியங்களுடைய அந்த ஆசை கூட மனசுல அந்த விருப்பம் கூட வரக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நாம என்ன செய்யணும், நாம ஜபத்தை உறுதியா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இல்ல அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு பாவம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும் பண்றதுக்கு, பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எதுல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, பக்தி சேவைகள்ல நமக்கு ஆர்வம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். எந்த அளவுக்கு பாவம் பண்றோமோ. ஏன்னா எது பாவம்னே நமக்கு தெரியாது. பாவம்னா எதுனே தெரியாது. இது ஒரு பாவமா அப்படின்னு நினைப்போம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம சாப்பிட்டா என்ன பாவம் இல்லையா? பகவத்கீதையில பார்த்தோம் இல்லையா? யஜ்ஞசிஷ்டா சினசந்தோ முச்சந்தே சர்வ கிளிபிஷைகி புஞ்சதே தே துவகம் பாபா. டைரக்டா பகவான் சொல்றார், புஞ்சதே தே துவகம் பாபா ஏ பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இது பாவமா? நான் வெஜிடேரியன் தானே சாப்பிட்றேன், நான் ஒண்ணு நான் வெஜிடேரியன்லாம் சாப்பிடலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா பகவான் சொல்றார், புஞ்சதே தே துவகம் பாபா அப்படின்னு சொல்றார். 3.13 எடுத்து பாருங்க. சோ அதனால பாவங்கள் பண்ணிக்கிட்டே போகக்கூடாது. சோ பாவ காரியங்களை எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அது நில்லாகி நம்ம பக்திங்கிற செயல்களை நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிக்கும். நெகட்டிவ்ல இருந்து 0க்கு பாசிட்டிவ் சைட்ல நம்ம போக ஆரம்பிக்கும். நெகட்டிவ்லயே இருக்கக்கூடாது. 0க்கு வரதுக்கே ஒரு 10 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னாக்க பாசிட்டிவா அப்புறம் எப்படி போறது இல்லையா? சோ அதனால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமா ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு தீட்சை வாங்கிக்கணும். தீட்சை வாங்கிட்டோம்னா கமிட் ஆயிடுவோம். இப்ப எப்படி ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்க கமிட்டட், சரி நம்ம இந்த கோர்ஸை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிட்மெண்ட் ஆயிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தீட்சை வாங்கிட்டோம்னா நம்ம லைஃப் கமிட்டட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் மனம் என்ன செய்யாது, அலைப்பாயாது. அங்க இங்க போறது, அதை பண்றது, இதை பண்றது, ஏதாவது ஒரு சாக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். லைஃப்ல ஒரு சூழ்நிலைகள் ஒரு மாதிரி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அதை தள்ளி போடக்கூடாது. 16 மாதம் ஜெபம் பண்ணணும், 4 சட்டத்திட்டம் கடைபிடிக்கிறோமோ, 6 வருஷம் 1 வருஷம் 2 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம ஒரு கமிட்டடா வந்துடணும். அப்படி வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப் கேரண்டியா சேஃப்டியா இருக்கும். பக்தர்களுடைய சங்கத்துல ஆன்மீக குருடைய கருணையில நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறத நாம தடைகள் வரும். தடை வந்தாலும் வைமே அனன்ய விஷயா மதிர் மதுபதே சத்ருத் ரதி உத்வகதா தத்தா கங்கே வௌகம் உதன்வதி. குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனை பண்றாங்க, வைமே அனன்ய விஷயா, உங்களை தவிர வேற எந்த விஷயங்களும் எனக்கு மனசுல வேண்டாம். பாண்டவர்கள் பக்கமும் வேண்டாம், ரிஷிகள் பக்கமும் வேண்டாம், எனக்கு எதுவும் வேண்டான்ட்டாங்க.
வீமே அனன்ய விஷயா மதிர் மதுபதே சக்ரத் ரதி உத்வகதா தத்தா கங்கே பௌக்கம் உதன்வதி அப்படிங்கிறாங்க. கங்கை எப்படி வந்து சமுத்திரத்துல கலக்கிறதுக்காக பல தடைகளை தாண்டி வர்றாங்க. சாரதாம் யாத்திரை எல்லாம் போன நம்ம பார்க்கலாம். கங்கா வந்து எங்க உற்பத்தி ஆகி எப்படி எப்படி அவங்க வந்து மேடு பள்ளம் ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துல இருந்து தாழ்ந்த பள்ளத்துல விழுந்து அப்படி கல்லு மண்ணு மரம் எல்லாத்தையும் தாண்டி வர்றாங்க. குந்தி மரணி பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். கங்கே ஓகம் தன்வத்திய எல்லா தடைகளையும் தாண்டி கங்கை எப்படி போய் இந்த சமுத்திரத்துல கலக்கிறதுக்காக வர்றாங்களோ அந்த மாதிரி என்னுடைய மனம் என்ன பண்ணட்டும், உங்களுடைய பாதக மலங்கண்டே இருக்கட்டும். வை அப்படின்னா உங்களுடைய அனன்ய விஷயம், அவங்களை தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. சோ அந்த நிலைமைக்கெல்லாம் நம்ம வரணும் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவை, நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தேவை. இந்த குதிரைக்கு லாடங்கட்டி இந்த கண்ணுக்கு இது போட்டு விட்டுருப்பாங்க இல்லையா, அது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்கக்கூடாது, டைரக்டா அது நேரா பார்க்கணும். அந்த மாதிரி பகவானை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி ஆன்மீக குரு நமக்கு என்ன பண்ணி விட்டுருவாரு, கண்ணில் வந்து இதை போட்டோம். அப்படிலாம் ஒன்றும் போட மாட்டாங்க, பயந்து போயிடாதீங்க, சும்மா சொன்னேன், ஒரு கம்பேரிசனுக்காக சொன்னேன். ஸோ நம்மளுடைய எண்ணம் சிந்தனை அப்படிங்கிறது நாம ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறதுக்கு ஆன்மீக குரு நமக்கு பல விதங்கள்ல உதவி செய்யறார். பகவான் தான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்காரு. பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து ஸ்பூன் ஃபீடு பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஆனா நம்ம தான் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம், வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸ்பூன்ல கொண்டு வந்து ஊட்டி விடுறதுக்கு எல்லாம் பண்ணியாச்சு, வாயை திறந்தா தானே உள்ள போட முடியும். அதுக்கப்புறம் கடிச்சு முழுங்க வேண்டியது நம்ம. வாயே திறக்க முடியும். குழந்தைங்க பாருங்க, அப்படி திரும்பும் இப்படி திரும்பும், அங்க ஓடும் இங்க ஓடும். ஒரு வாய் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்குள்ள என்ன ஆயிடும், போதும் போதும்னு ஆயிடும் நமக்கு. நேத்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. புருஷோத்தம மாதத்துல 64 மாலை ஜெபம் பண்றதுக்கு ஒரு அழைப்பு விடுத்திருந்தாங்க எங்க பில்டிங்ல. ஸோ அதனால கிட்டத்தட்ட 50 பேர் சேர்ந்து நாங்க 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு வந்து நான் லேட்டா போனேன், ஏன்னா மார்னிங் கிளாஸ் இருந்ததுனால, சண்டே கிளாஸ் இருந்ததுனால நான் 8 மணிக்கு தான் போனேன். ஸோ நான் 8 மணிக்கு போறதுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து 32 மாலை முடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுத்தார். அவர் வந்து சொன்னார், இன்னைக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய இந்த யாகத்துல 175 ட்ரில்லியன் நாமங்களை சொல்றீங்க. 64 மாலை ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கார். 64 மாலை கால்குலேஷன் பண்ணி 175 ட்ரில்லியன் நாமங்களை நீங்க இன்னைக்கு சொல்ல போறீங்க. மிகப்பெரிய யஜ்யம் இது. அதுவும் வந்து டிஓவிபியில நீங்க பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ், புனிதமானது, எல்லாருக்கும் மங்களகரமான ஒரு காரியத்தை நீங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுத்தார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்து மீதி ஒரு 16 மாலையை வீட்டில் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஏன்னா மத்தியானத்தோட எல்லாம் மத்தியான பிரசாதத்தோட முடிஞ்சிச்சு. அங்கே இருந்து பண்ணலாம், ஆனாலும் வந்து வீட்டுக்கு வந்து நான் வந்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ அதனால பக்தர்கள் சங்கம் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் கிடைக்குது. பக்தர்கள் சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னாக்க பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு, பகவானை பத்தி கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு, எல்லா வாய்ப்பும் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் எல்லாம் வந்து நமக்கு அப்படி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதை நாம பயன்படுத்திக்கணும். ஓகே, இந்த பொருளுடைய படிச்சிருந்தோம். மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மீனா கே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆச்சாரிய சில பிரபுபாதா பற்றி முடிவாக பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே எல்லா மத கடமைகளும் உள்ளன. மதப்பொழிகளுக்கெல்லாம் பகவான் தந்தையாவார். பகவத்கீதை 7.16 கூறுவது போல் பொருள் வேண்டுபவர்கள், துன்பத்தில் இருப்பவர்கள், அறிவொளி பெற்றவர்கள் மற்றும் கேள்வி உடையவர்கள் என 4 வகையான நல்லவர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக பகவானை அணுகின்றனர். ஆனால் இவர்களது பக்தி பௌதீக பற்றி கலந்ததாக உள்ளது. இவர்களை விட மேலான நிலையில் தூய பக்தர்கள் உள்ளனர். இவர்களுடைய பக்தி பலன் நோக்கு கர்மம் மற்றும் கற்பனை அறிவு ஆகியவற்றின் கலப்படம் இல்லாததாகும். வாழ்க்கை முழுவதும் துஷ்டர்களாக மட்டுமே உள்ளவர்கள் அவர் அசுரர்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றனர். பகவத்கீதை 7.15. இவர்கள் பௌதிக கல்வியில் மேற்பட்டவர்கள் போல் காணப்பட்டாலும் உண்மையில் எல்லா அறிவையும் இழந்து விட்டவர்கள் ஆவார். இத்தகைய துஷ்டர்களால் பகவானை ஒருபோதும் திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த துஷ்டர்கள் அவங்க எல்லாம் பெரிய படிப்பு படிச்சவங்களா இருக்காங்க, பல்கலைக்கழகங்கள்ல நிறைய பட்டம் பெற்றவங்களா இருக்காங்க, அரசியல்வாதிகளா இருக்காங்க, பொருளாதார நிபுணர்களா இருக்காங்க. ஆனா பகவானை ஏத்துக்கிறதுக்கு மறுக்கிறாங்க.
பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள், தத்துவ ஞானிகள். ரொம்ப கஷ்டம். நமாம் துஷ்குருத்தினோ மூடா அப்படிங்கிறார் பகவான். துஷ்குருத்திகள் அப்படிங்கிறார். இதே தன்னை சரணடைவங்கள சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனாக சுகுருதினோ அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த 2 ஸ்லோகமும் நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க. அற்புதமான ஸ்லோகம். 7, 15, 16. அனுவிரதானாம் சிஷ்யானாம் புத்திரானாம் ச த்விஜோத்தம அனாபிருஷ்டம் அபி ப்ரூயோர் புரவோ தீனவத்சலாக. பிராமண சிரேஷ்டரே, ஆன்மீக குருமார்களாக இருப்பவர்கள் வறியவர்களிடம் மிகவும் அன்புடையவர்களாக உள்ளனர். அவர்கள் தங்களுடைய ஆதரவாளர்களாலும் சீடர்களாலும் மற்றும் மகன்களாலும் கேட்கப்படாமலேயே அவர்களிடம் எப்பொழுதும் அன்பு கொண்டுள்ளனர். மேலும் அறிவு எனப்படும் அனைத்தையும் அவர்கள் வரிக்கின்றனர். தீனவத்சல. தீனவத்சல. வத்சல அப்படின்னா கருணை உடையவர்கள். வத்ச அப்படின்னா கண்ணுக்குட்டி. ஒரு பசுமாடு எப்படி கண்ணுக்குட்டி மேல கருணையோட இருக்கும், அந்த மாதிரி தீனவத்சல அப்படின்னா தீனர்கள் அப்படின்னா எந்த விதமான ஒரு 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 பாதுகாப்பும் இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். தீன. நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே அப்படின்னு சொல்றோம். தீன. தீன அப்படின்னா கிருஷ்ணா உங்களை தவிர எனக்கு யாரையும் தெரியாது, வேற யாரும் எனக்கு கிடையாது. இருக்காங்களா நம்ம சுத்தி எல்லாரும் இருக்காங்க, சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு, நகை நட்டு இருக்கு, வீடு வாசல் இருக்கு, கார் பங்களா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா மனநிலை எப்படி இருக்கணும்? பகவானையே சார்ந்து இருக்கணும். தீனபந்து. அவருக்கு தான் பகவான் வந்து பந்துவா இருக்க. சோ அவங்க அப்படி சொல்றார். ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிறவர் அப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத சொல்றார். மம்தா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. தகுதியுள்ள ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஆன்மீக தகுதியுள்ள குருவிடமிருந்து அறியப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் பல உள்ளன. தமது ஆதரவாளர்களையும் சீடர்களையும் மற்றும் மகன்களையும் சமமாக பாவிக்கும் ஆன்மீக குரு அவர்களிடம் எப்போதும் அன்பு கொண்டவராகவும் அவர்களால் கேட்கப்படாமலேயே ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி அவர்களுக்கு கூறுபவராகவும் இருக்கின்றார். இதுவே உண்மையான ஆன்மீக குருவின் இயற்கையாகும். தான் கேட்காமல் விடுபட்டு போன விஷயங்களை பற்றியும் பேசும்படி விதுரர் மைத்ரேய முனிவரை வேண்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. போன தடவை இதே மாதிரி தான் சொன்னார். நான் கேட்காம விட்டதையும் நீங்க வந்து சேர்த்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். இப்பவும் அப்படியே தான் சொல்றார். சோ ஏதாவது நான் கேட்கறதுக்கு விட்டு போயிருந்தா அதை விட்டுறாதீங்க, தயவுசெய்து அந்த விஷயத்தையும் எனக்கு விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றார். சோ பிரபுபாதர் உலகம் முழுக்க சிஷ்யர்களை ஏத்துக்கும் போது சொன்னார், எனக்கு இத்தனை மகன்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாரும் என்னுடைய மகன்கள் மகள்கள் அப்படின்னு சொன்னார். சோ அந்த மாதிரி பரந்த மனம் படைத்தவங்க ஆச்சாரியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க சாதாரணமானவங்க கிடையாது, சுயநலம் கொண்டவங்க கிடையாது. இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். இடது கைக்கும் வலது கைக்குமே நம்ம என்ன பார்ப்போம்? நம்ம வந்து வித்தியாசம் பார்ப்போம் இல்லையா? ஆனா ஆன்மீக குரு அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது. சில பேர் வந்து பரிமாறும் போது பார்க்கலாம், பிடிச்சவங்களுக்குன்னா கொஞ்சம் கூட பரிமாறுவாங்க, சாதாரணமா மற்றவங்களுக்கு சாதாரணமா பரிமாறுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். வித்தியாசம் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுல. வந்து எப்ப பார்த்தாலும் இவங்க பிடிக்கும், இவங்களுக்கு பிடிக்காது, இது வேணும், இது வேண்டாம். சோ இந்த இச்சா துவேஷ அதான் மனம். ஆனா ஆன்மீக குரு அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் சமமா தன்னை வந்து கொடுக்கிறார். தத்வானாம் பகவம் ஸ்தேஷாம் கதிதா பிரதிசங்கிரமக தத்ரேமம் க உபாசீரன் க ஊஸ்ரித் அனுச்சேரதே. ஜட இயற்கையின் மூலப்பொருட்களுக்கு எத்தனை அழிவுகள் உள்ளன என்பதையும் அழிவுக்கு பிறகு உறங்கும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய பிழைத்திருப்பவர் யார் என்பதையும் தயவு கூர்ந்து விவரிக்க வேண்டுகிறேன். சோ இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. ஏன் அப்படின்னா அழிவுக்கு அப்புறமும் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறத உறுதி செய்றார். அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு யார் தொண்டு செய்ய போறாங்க அப்படின்னா அந்த பக்தர்களும் அழிவுக்கு உட்பட்டவர்கள் கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றார். புரியுதா? அழிவுக்கு அப்புறம் பகவான் எஞ்சி இருக்க போறார். அதை நம்ம சத்துஸ்லோகி பகவத்கீதை பாகவதத்திலே பார்த்தோம். அப்போ அந்த அழிவுக்கு அப்புறம் அந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தர்களும் கூட இருக்க போறாங்க அப்படிங்கறத இங்க சொல்ற. சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை கொண்ட பௌதிக தோற்றம் முழுவதும் யோக நித்திரையில் சயனித்திருக்கும் மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்துடன் தோன்றி மறைகின்றன என்று பிரம்ம சம்ஹிதை 5.4748 கூறுகிறது. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் இந்த டியூனா படிக்கிறேன். தயவுசெய்து எல்லாருமே வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க, மியூட்லயே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சோ கொஞ்சம் நம்ம இந்த டியூனையும் கத்துக்கலாம். எக்காரணார்ணவ ஜலே பஜதி ஸ்ம யோக
जले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डशरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि எஸ் மாதாஜி, இப்ப படிங்க மாதாஜி. மூல காரணமான பரமபுருஷர் தமது உறக்கத்தின் பொழுது எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை படைப்பதற்காக தமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக காரண கடலில் எல்லையற்ற உறக்கத்தில் சயனிக்கின்றார். அந்த கோவிந்தனை ஆதி புருஷரை நான் வணங்குகின்றேன். அவரது சுவாசத்தின் காரணத்தால் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் தோற்றத்திற்கு வருகின்றன. அவர் சுவாசத்தில் உள்ளிழுக்கும் பொழுது பிரபஞ்ச அதிபதிகள் அனைவரும் வழிந்து விடுகின்றனர். பரமபுருஷரின் அந்த விரிவங்கம் மகாவிஷ்ணு என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அம்சத்தின் ஓர் அம்சமாவார். அந்த கோவிந்தனை ஆதி புருஷரை நான் வழங்குகின்றேன். பௌதிக தோற்றங்கள் அலையும் போது பகவானும் காரண கடலுக்கு அப்பால் உள்ள அவரது ராஜ்யமும் அதில் உள்ள அவரது சகாக்களும் மறைந்து விடுவதில்லை. பௌதிக சகவாசத்தினால் பகவானை மறந்துள்ள ஜீவராசிகளை விட பகவானின் சகாக்களாக உள்ள ஜீவராசிகள் இன்னும் பல மடங்கு அதிகமாக உள்ளனர். அகம் ஏவாசம் ஏவாக்ரே முதலான பாகவதத்தின் 4 மூல ஸ்லோகங்களில் உள்ள அகம் எனும் சொல்லிற்கு அருவவாதிகளால் அளிக்கப்படும் விளக்கம் இங்கு தவறென நிரூபிக்கப்படுகிறது. அழிவுக்கு பிறகு பகவானும் அவரது நித்திய சகாக்களும் எஞ்சியுள்ளனர். அழிவுக்கு பிறகு எஞ்சியிருப்பவர்களை பற்றி விதுரர் விசாரித்தார். இது பகவானின் உபகரணங்கள் அனைத்தும் எஞ்சியிருப்பதையே தெளிவாக சுட்டி காட்டுகின்றன. இது ஸ்கந்த புராணத்தில் காசி காண்டத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நயச்வந்தேதி யத் பக்தா மகம்யாம் பிரளயாபதி அதோ பிரளயாபதி எப்படி படிக்கணும் பாருங்க. நச்யவந்தேஹி உத்பக்தா மகத்யாம் பிரளயாபதி. பிரளயம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அழிவு, பிரளயாபதி. படிங்க. அதோ அச்சுதோ கிலோ லோகே சக ஏகக சர்வகோ வியாயக. மொத்த பிரபஞ்ச அழிவிற்கு பிறகும் பகவத் பக்தர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட இருப்பை அழித்துக் கொள்வதில்லை. ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ள பகவானும் அவரது சகவாசத்தில் உள்ள அவரது பக்தர்களும் எப்பொழுதும் நித்தியமானவர்களாவார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏற்கனவே நம்ம 3 விஷ்ணுக்களை பத்தி செகண்ட் கேட்டோர்ல படிச்சிருப்போம். காரணதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. காரணதகசாயி விஷ்ணு தான் மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டார். எக்காரணா நவஜலே பஜதி ஸ்ம யோக. அந்த காரண உதகசாயி விஷ்ணு காரணக்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கார். நித்ராம் அனந்த ஜெகதண்ட ஷரோம கூபக. ஷரோம கூப நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரோமகூப அப்படின்னா அவருடைய மயிர்கால்கள், ரோம துவாரங்கள். அதுல இருந்து என்ன வருது, பல பிரபஞ்சங்கள் வெளியில வருது. ஆதார சக்தி அவலம்பிய பராம்ஸ்வமூர்த்தி. அந்த பகவானுக்கும் ஆதாரம சக்தியா இருக்கக்கூடியவர் யாரு? கோவிந்த மாதி புருஷம் மகம் பஜாமி. யஸ்யைக நிஸ்வசித கால மதாவலம்பிய ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜெகதண்டநாதா. அந்த மாதிரி அந்த பல பல பிரபஞ்சங்கள் வெளியில வருதே, அந்த பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் அந்த காரணமா இருக்கக்கூடிய அந்த விஷ்ணு யாருடைய கலா? கலா அப்படின்னா விரிவங்கம்னு அர்த்தம். விரிவங்கத்தினுடைய விரிவங்கம். அம்ச அப்படின்னா விரிவங்கம், கலா அப்படின்னா விரிவங்கத்தினுடைய விரிவங்கம் அப்படின்னு அர்த்தம்.
சோ அந்த கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு இங்க வந்து பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனைய பிரபுபாதர் நமக்கு கோட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. இந்த அகம் ஏவாசம் ஏவாகிரே இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் நம்ம வந்து சத்துஸ்லோகி பாகவதம்னு பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்கந்தத்துல 9வது அத்தியாயத்துல 33வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்த்தோம். சோ 33ல இருந்து 36 நினைக்கிறேன், 32ல இருந்து 33ல இருந்து 36 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். சோ பகவான் இந்த அழிவுக்கு அப்புறமும் அவர் இருக்கார். இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறது அவர் தான். அவருடைய லோகம் அப்படிங்கிறது திரிபாத விபூதி அப்படின்னு சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம். இந்த பௌதிக உலகம் ஏகபாத விபூதி அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ இங்க இருக்கிற ஜீவராசிகளை விட அந்த 3 மடங்கு பெரிய லோகத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அதிகமா தானே இருப்பாங்க. நம்ம இங்க வந்து என்ன பண்றோம்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம். மனித இனம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது, இங்க வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் பாக்குறோம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் வந்து இவங்களுடைய கணக்கெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஜீவராசி வந்து எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் மாறி மாறி உடல்களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சமயத்துல மனித இனம் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம், அடுத்த சமயத்துல வந்து வேற இனங்கள் அதிகமாகலாம். புதுசா ஒரு ஆத்மாவெல்லாம் உற்பத்தி ஆகவே ஆகாது. இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க? ஒரு ட்ரெஸ்ஸா போட்டு சுத்திட்டே இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து அந்த பிரபஞ்சம், அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து இந்த பிரபஞ்சம், இந்த ட்ரெஸ்ல இருந்து அந்த ட்ரெஸ், ஜீன்ஸ்ல இருந்து இது ஷார்ட்ஸ் போடுற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் மாத்தி 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 போற மாதிரி நம்ம பல உடல்களை மாத்திக்கிட்டே இருக்கோமே தவிர எந்த ஜீவாத்மாவும் புதுசாலாம் வரப்போறது கிடையாது. சோ அதனால அந்த உலகத்துல பகவானுடைய வைகுண்ட லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நித்திய சூரிகள் அப்படிங்கிறவங்க எப்பவுமே இருக்காங்க. இவங்க அருவவாதிகள் அவங்க எப்படி விளக்கம் கொடுக்குறாங்க? தவறான அந்த அகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஆத்மாக்கள் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை கொடுத்து அவங்க தவறான விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நேரம் ஓடு ஓடு என்று ஓடிவிட்டது. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள்? அப்புறம் நாளைக்கு யார் வந்து பகவத்கீதா இந்த வீக்குக்கு எல்லாரும் நேம் போட்டுருங்க. இந்த வீக் படி யார் படிக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேம் வந்து குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த மாதிரி சௌராஷ்டகமும் வேற யாராவது பாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பாடலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும், எல்லாருமே கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மோட்டிவ். நான் பண்ணணுங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஸோ ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா அப்படிதான் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் வந்து அந்த அதை கற்றுக் கொடுக்கறது தான் டீச்சரோட வேலையை தவிர நானே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய வேலை கிடையாது. ஸோ யார் யாருக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அவங்க எல்லாரும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? முயற்சி செய்யலாம். நம்ம எல்லாருமே முயற்சி தான் செய்யறோம். நான் ஒன்றும் எக்ஸ்பர்ட் எல்லாம் கிடையாது. அதனால யார் வேணா பாடலாம். ரிசைட் பண்றவங்க, பகவத்கீதா ரிசைட் பண்றவங்க உங்க நேம் வந்து கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்த்த சொல்லுங்க காம மாதாஜி. மோட்ச, அர்த்த காம மோட்ச அது என்னது சொல்லுங்க மாதாஜி. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இது வந்து புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறை. இப்ப இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி வாழணும் அப்படின்னா தர்மப்படி வாழணும். அப்போ அவர் வந்து இந்த உலகத்துல வாழணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன வேணும்? ஒரு வீடு வேணும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடறதுக்கு சாப்பாடு வேணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்களோட நெட்டு கட் ஆகுது, நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது மாதாஜி. எனிவே நீங்க ரெக்கார்டிங்ல கூட கேட்டுக்கலாம். உங்களது கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. அதான் அவங்க நெட்டு சரியில்லை. சோ தர்மப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்து, அர்த்தம் அப்படின்னா பொருள் சம்பாதிக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும். அர்த்தம்னா பொருள்னு அர்த்தம், பணம் சம்பாதிக்கணும். அதை வச்சு தன்னுடைய விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்துக்கணும். தர்ம அர்த்த அப்படின்னா பொருள் தேடுறது, சம்பாதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஐடி கம்பெனில போய் வேலை பார்க்குறாங்க, மற்ற இடங்கள்ல வேலை பார்க்குறாங்க, பணம் வருது இல்லையா, அதான் அர்த்த. இல்லை வியாபாரம் பண்றாங்க, எல்லாமே அர்த்த. பொருள் சேர்றது, பொருள் சம்பாதிக்கிறது. அதை வச்சு காம அப்படின்னா நம்முடைய விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்துக்கிறது, நமக்கு நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்துக்கிறது காம. அது எதை நோக்கி நம்மளை கொண்டு போகணும்? மோட்சத்தை நோக்கி கொண்டு போகணும். அதான் தர்ம அர்த்த காம மோட்சன்னு அர்த்தம். அந்த மோட்சத்தை நோக்கி கொண்டு போகாம நரகத்தை நோக்கி கொண்டு போற மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கு இல்லையா? யாரும் தர்மப்படி வாழ்றது கிடையாது. அர்த்தம் நிறைய இருக்கு எல்லார்கிட்டையும், காமமும் ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஆனா அது எதை நோக்கி கொண்டு போகாது? மோட்சத்தை நோக்கி கொண்டு போகாது, நரகத்தை நோக்கி தான் கொண்டு போகும். அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை தான் இப்ப வாழ்ந்துட்டு. அதுக்கு மேல இருக்கிறது பஞ்சம புருஷார்த்தம். மோட்சத்துக்கு மேல இருக்கிறது இது வந்து புருஷார்த்தம்னு சொல்றது 4 விஷயங்கள்.
அதுக்கு மேல இருக்கிறது பஞ்சம புருஷார்த்தம். அதைத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு பக்தி தொண்டா கொடுத்திருக்காரு. சோ பகவானுடைய பக்திங்கிறது மோட்சத்தை விட அதை விட உயர்ந்தது. மோட்சம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா சாயுஜ்யத்தை குறிக்குது, பகவானுடைய பிரம்மஜோதியில போய் கலக்கிறது குறிக்குது, வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறது சொல்லல. சோ அதனால அதுக்கு மேல பஞ்சம புருஷார்த்தமா பக்தி யோகத்தை நாம பயிற்சி பண்றோம். பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலா தர்மம் அங்க ஃபாலோ பண்ணும். நம்ம தர்மத்தை சரியா கடைபிடிக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருமுறை பிறப்பவைனா என்ன மாதாஜி? அதான் சொன்னமே, ஆன்மீக குரு கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிறது. முதல் பிறப்பு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவால கொடுக்கப்படுறது முதல் பிறப்பு, சரியா? அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு யாகங்கள்லாம் செஞ்சு நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி ஒரு பிறப்பு ஆன்மீக குரு கொடுக்குறாரு. அப்போ பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. நமக்கு பகவானுடைய நாமம் அதை முதல்ல கொடுக்குறாங்க, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கொடுக்குறாங்க, பகவானுடைய பேரையே நம்மளுடைய பேரா மாத்தி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவர்கள் முன்னாடி நாம சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறோம், நான் இந்த மாதிரி 16 மாலை தினம் ஜபம் பண்ணுவேன், 4 சட்டத்திட்டம் கடைபிடிப்பேன். யாகத்தி, வைஷ்ணவர்கள், பகவான், இந்த 3 பேர் முன்னாடியே நம்ம அந்த ப்ராமிஸ பண்றோம். என்ன ப்ராமிஸ் பண்றோம்? நான் தினமும் 16 மாலை ஜபம் பண்ணுவேன், 4 சட்டத்திட்டத்தை நான் கடைபிடிப்பேன் அப்படிங்கறத நம்ம உறுதி கொடுக்கிறோம். சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து பஞ்ச சம்ஸ்காரங்களா நமக்கு இஸ்கான்ல செய்யப்படுது. அந்த மாதிரி தீட்சை வாங்கிக்கிறது 2வது பிறவி. அப்புறம் இருமையிலிருந்து விடுபடணும்னு சொல்றாங்க. அது இருமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தினுடைய இயல்பே இருமைதான். 2 விஷயம் இந்த உலகத்துல எல்லாமே 2 இருக்கு பாருங்க. என்ன 2 இருக்கு? பகல் இரவு 2 இருக்கா? அதுக்கப்புறம் இன்பம் வந்தா என்ன வருது? துன்பம். நம்மளே எல்லாம் சொல்லிடுறோம், ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? பிறப்பு இறப்பு. காலையில சாப்பிட்டுட்டு நான் இன்னும் மத்தியானம் சாப்பிடல, அதனால எனக்கு இப்ப பசிக்குது. சோ இந்த மாதிரி இங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு? இருமை, மானம், அவமானம் இல்லையா? பெருமை வந்தா நமக்கு திரும்ப சிறுமை வருது, இகழ். இதனாலலாம் நம்ம என்ன பண்றோம்? பாதிக்கப்படுறோம். வெற்றி தோல்வி இதனாலலாம் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம். வெற்றி வந்தா எப்படி இருக்கு? ஒரே சந்தோஷமா இருக்கு, ரிசல்ட் வந்துருச்சு, நிறைய மார்க் வாங்கினவங்க எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. குறைச்சலா மார்க் வாங்கினவங்க, ஃபெயில் ஆனவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்துருக்காங்க. சோ வெற்றி தோல்வி பாதிப்படையுது. யாராவது புகழ்ந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, யாராவது நம்மள தப்பா பேசினாங்க, நம்மள ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா மனசு வருத்தப்படுது. சோ இந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? மனம். மனம் தான் இதோட மையமா இருக்கு. இந்த துவந்தங்களுக்கு மையமா இருக்கக்கூடியது மனம். இந்த மனமும் நான் கிடையாது, இந்த மனமும் நம்ம கிடையாது, உடல் கிடையாது மட்டும் இல்ல, இந்த மனமும் நம்ம கிடையாது. ஆனா நம்ம மனதோட நம்மள ரொம்ப நெருக்கமா ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம். மனம் சொல்றதெல்லாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? என்னுடையதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆத்மாவுக்கு இது எதுவுமே கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு இன்பமும் கிடையாது, துன்பமும் கிடையாது, அதுக்கு புகழும் கிடையாது, இகழும் கிடையாது. ஆனந்தமயோ அபியாசம். அது இந்த உலகத்துல இருக்கிற எந்த விஷயத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனா மனசு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு? இது கூட எல்லாம் போட்டு குயிக் பிக்ஸ் போட்டு ஒட்டின மாதிரி நம்மள போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஒட்டி வச்சிருக்கு. இதுல இருந்து விடுபடும். அதனால்தான் துவந்த மோக நிர்வா. அந்த துவந்தங்கள்ல இருந்து யார் விடுபடுறாங்களோ அவங்க பகவத் பக்தியில ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, என்னுடைய பக்தியில ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. அந்த துவந்தங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா வைஷ்ணவர்களுடைய சங்கம் தான். வைஷ்ணவர்களுடைய சங்கத்துல ஒரு நாள் நல்லா பேசுவாங்க, ஒரு நாள் திட்டு கிடைக்கும், ஒரு நாள் இந்த சேவை கிடைக்கும், ஒரு நாள் அந்த சேவை கிடைக்கும். பகவான் உயரத்துல கொண்டு போவார், திடீர்னு கீழே தள்ளி விடுவார், எல்லாம் பண்ணுவார். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு போகணும். திருப்பதி கியூ மாதிரி. திருப்பதியில போய் கூட்டத்துல போய் நின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நீங்க 1000 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்கினாலும் சரி, எத்தனை ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்கினாலும் சரி, தள்ளிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? போக்கஸ் யார் மேல இருக்கணும்? பகவான் மேல. அதை விட்டுட்டு பக்கத்துல இவங்க தள்ளுறாங்களா அவங்க தள்ளுறாங்களான்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தா நம்ம கூட்டத்துல கருகுண்டி ஆகி நம்ம வெளியில வந்திருப்போம், பகவானே பாத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? சோ இந்த துவந்தங்கள்லயே மாட்டிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது?
இவங்க அப்படி பேசிட்டாங்க, அவங்க அப்படி பேசிட்டாங்க, அது நடந்துருச்சு, இது நடந்துருச்சு, எனக்கு புகழ் கிடைச்சிருச்சு, நான் பெரிய ஆளு, நான் சின்ன ஆளு, நான் நோய் இருக்கு, எனக்கு நோய் இல்ல. சோ இதெல்லாம் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. நாமத்து மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நாங்க சனிக்கிழமை கோடி நமஸ்கார் இது பண்ணோம் மாதாஜி, ஜபம், கோடி ஜபம் பாலபத்திர போயிட்டு வந்தோம் நாங்க பிரபுவோட. ஓகே, சென்னையில கூடுவாஞ்சேரியில. ரொம்ப மாதாஜி சந்தோஷம். எனக்கு ஒரு doubt மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி அந்த பிரளயம் இருக்குல்ல மாதாஜி, மாதாஜி 3 விதமான பிரளயங்கள் இருக்குல்ல மாதாஜி, அது என்னென்ன மாதாஜி? அது நம்ம பிரளயம் வரும்போது பார்க்கலாம். சரியா? 4 பிரளயம் இருக்கும். 4 இருக்குங்களா? சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எனக்கு ரொம்ப மாதாஜி. நாளா ஒரு டவுட் இருக்கு. ஹரே நாளைக்கு கிருஷ்ண வெயிட் மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி, டைம் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ சொல்றவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. டவுட் இருக்கவங்க மட்டும் பேசுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. மம்தா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட் இருக்கு. இன்னைக்கு டைம் இருந்தா சொல்லுங்க மாதாஜி, இல்லைன்னா நாளைக்கு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. அதாவது மகாபாரதம் வேதம் எல்லாம் வந்து பெண்கள் சூத்திரர்கள் அவங்க எல்லாம் கூட படிக்கலாம் குழந்தைகள்னு சொல்றாங்க. அதாவது பெண்களுக்கு சிலதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துல இடம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்மளதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே ஸ்திரீகள் தான், புருஷர்ன்றது பகவான் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஸ்திரீகளுக்கு சில தடைகள் இருக்கு. அது என்னன்னு எனக்கு எப்பயுமே ஒரு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் மாதாஜி. முடிஞ்சா இன்னைக்கு சொல்லுங்க. கொஸ்டினே புரியலையே. கொஸ்டினே இல்லையே. என்ன கொஸ்டின்? அதாவது பகவான் மட்டும்தான் புருஷர், மீதி எல்லாம் ஸ்திரீகள்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம வந்து பிறப்பால பெண்களாவும் ஆண்களாவும் பிறந்திருக்காங்க. ஆனா பிறப்பால பெண்களுக்கு நிறைய தடைகள் இருக்கு. அது ஏன் காரணம்? சிலது படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, சிலது செய்யக்கூடாது. இப்ப வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது பகவான் வந்து எப்படி படைச்சிருக்காரு அப்படின்னா 2 ஆப்போசிட் அப்படிதான் படைச்சிருக்காரு. சோ பெண்ணுக்கு உண்டான மனநிலை, பெண்ணுக்கு உண்டான குணங்கள் எல்லாம் தனி. இன்னைக்கு காலம்பரை நாங்க வந்து 7th கேண்டோல அதான் படிச்சோம். அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி சொல்லும் போது வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கானது. அப்போ ஸ்ரீ தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு உண்டான தர்மம்னா ஒரே தர்மம் தான். அது என்ன தர்மம்? கணவனுக்கு பணிவிடை செஞ்சு வீட்டை வந்து நல்லா பராமரிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் ஸ்ரீ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஸ்திரீ வந்து எங்கேயுமே நீ வந்து வேத பாராயணம் பண்ணு, நீ போய் வேலைக்கு போ, நீ பணம் சம்பாதி அப்படிலாம் எங்கேயுமே சொல்லப்படவே இல்லை. அது ஏன் சொல்லப்படல? ஏன் நான் இப்படி இருக்கணும், ஏன் வந்து பெண் அப்படின்னா ஏன் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சட்டத்திட்டம். ஏன் ஆண் பண்ணலாம், ஏன் பெண் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பெண்ணுடைய உடல்நிலைக்கும் மனோநிலைக்கும் ஏத்த மாதிரி ஒரு டிசைனை பகவான் பண்ணி நமக்கு செட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. அதை மீறி பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, மீறி பண்ணலாம், வர்ற விளைவு அனுபவிக்கணும். தர்மம் அல்ல, அது தர்மம் கிடையாது. சோ அடுத்தவங்களுடைய தர்மத்தை எடுத்து பண்றது அப்படிங்கிறது பயாவக அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வந்து ரொம்ப பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பகவத்கீதையில வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ அதனால நம்மளுடைய ஸ்திரீகளுடைய தர்மம் என்ன அப்படிங்கறத நமக்கு ஏன் பொண்ணா பிறந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கர்மம், நம்ம என்ன கர்மா பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற உடல் தானே நமக்கு கிடைக்குது. சோ ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய கணவனை வந்து அவ வந்து நினைச்சிருந்தா அந்த மரண சமயத்துல தன்னுடைய பத்திய நினைச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி ஆண் பிறவி கிடைக்கும். அதே ஒரு ஆண் வந்து எனக்கு என் ஒய்ஃப்னா ரொம்ப உயிர், என் ஒய்ஃப் இல்லாம நான் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு பொண்டாட்டி மேலேயே உயிரா இருந்தாருன்னா அவர் அடுத்த பிறவில பெண்ணா பிறப்பார். சோ அதனால நாம என்ன செய்யணும்? பரமபுருஷ பகவானே நினைக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் திஜத்தந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைதி கௌந்தைய சதா தத் பாவ பாவிதக. சோ இந்த 2 ஆப்போசிட் இருந்தாதான் அங்க என்ன இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஆணும் பெண்ணும் ஒரே மாதிரி தான் எங்க இந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அப்படி இங்க அட்ராக்ஷன் நடக்குது, ஓரின சேர்க்கை நடக்குது, அது வேற விஷயம். ரொம்ப மோசமான விஷயம். சோ 2மே ஆப்போசிட்டா இருக்கும்போது அங்க அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஆணை பார்த்தா பெண்ணுக்கு, பெண்ணை பார்த்தா ஆணுக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கு. சோ அப்படித்தான் இந்த உலகத்தை வந்து பகவான் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. அதனால நமக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு, அவங்களுக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு. சோ ஒரு ஆண் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது, ஒரு பெண்ணுக்கு தான் கர்ப்பப்பை இருக்கு, அந்த பெண் தான் வந்து குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியும். அந்த குழந்தைய வளர்க்கக்கூடிய அந்த பொறுமை அந்த இதெல்லாம் பெண்ணுக்கு தான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? ஆண் கேட்க முடியுமா? எனக்கே கர்ப்பப்பை இல்லை, நான் ஏன் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டா அந்த மாதிரி டிசைன் இல்லையே உனக்கு.
சோ பகவான் எப்படி நம்மள டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காரோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், காரியங்களை செய்யணும். ஆனா பிரபுபாதர் அவருடைய அந்த பஞ்சம புருஷார்த்தம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது தர்மார்த்த காம மோட்ச வழியில வர்றது. அதுக்கு மேல பாகவதம் முதல்லயே 2வது ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம்னா தர்ம புரோஜித கைத்தவோ அத்திர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் அப்படின்னு. தர்ம புரோஜித கைத்தவ தர்மத்தை தூக்கி போட்டாச்சு. அதாவது இந்த தர்மார்த்த காம மோட்ச முறையே பாகவதம் ஆரம்பத்திலே தூக்கி போட்டுருச்சு, இது வேண்டாம் நமக்கு அப்படின்னு. அப்போ அந்த பஞ்சம புருஷார்த்தமான பக்தி யோகத்தை தான் நமக்கு பயிற்சி பண்றோம். அந்த பக்தி யோக பயிற்சியில நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாருமே யாருதான், ஸ்திரீகள் தான். ஆனா பாருங்க, பாவம் புருஷ பாவம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க ஸ்திரீ கிடையாது. அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க எல்லாம் புருஷர்கள்னு அர்த்தம். எனக்கு அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தா நான் எனக்கு புருஷ பாவம் இருக்குன்னு அர்த்தம். பெண் உடல்ல புருஷ பாவத்துல இருக்கேன்னு அர்த்தம். யாராவது ஒருத்தருக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இல்லாதவங்க யாராவது இங்க இருக்கோமா? யாருமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு. சோ அப்ப அந்த பெண் உடல்ல புருஷ பாவத்துல நம்ம இருக்கோம். புரியுதா? அந்த அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு மாறணும். பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர், நான் அவரால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உண்மையிலே பிரகிருதி அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அப்படி வரும்போது எதுவுமே பகவானுக்கு அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவம் நமக்கு வரும். இங்க ஆண் பெண் வேறுபாடெல்லாம் பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லல. எல்லாருமே யாரு? ஆத்மா. அதனால நீ பகவானுக்கு பூஜையும் செய்யலாம், நீ தகுதி இருந்ததுன்னா எல்லா சேவையும் நீ செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. ஆனா பிராக்டிக்கலா வர்ணாசிரம தர்மத்தை நாம கடைபிடிக்கணும். நான் ஆத்மா, நீ ஒரு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரபு கிட்ட போய் பேசக்கூடாது. நானும் ஆத்மா, நீயும் ஆத்மா, இதுல உடல் தானே, நம்ம அந்த உடல் கிடையாதே, அதனால நம்ம எப்படி வேணா பழகலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. அங்க வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும். சோ ஆண்களுக்கு உண்டான அந்த தர்மம் என்ன, பெண்களுக்கு உண்டான நிலை என்ன, அந்த ஸ்திரீ தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தியை நம்ம பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சரியா? நமக்கு பிரபுபாதர் எந்த தடையும் கொடுக்கல, நமக்கு எல்லா சேவையும் கொடுத்திருக்காரு. பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கார், பிரச்சாரம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கார். சோ ஆண்கள் தான் பிரச்சாரம் பண்ணணும், பெண் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னா சொல்லவே இல்லையே. நமக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் கொடுத்திருக்காரு. இப்ப நிறைய டிபேட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, அது வேற விஷயம், அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம். பட் நம்ம நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு. பிரச்சாரம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு, சேவை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, எல்லா சேவையும் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்லி கிச்சன்ல போய் நம்ம சமைக்கணுங்கிற மட்டும் கிடையாது. மாயப்பூர்ல வெள்ளிக்கிழமை மாதாஜி வாரத்துல ஒரு நாள் பாகவதம் லெக்சர் கொடுக்குறாங்க. சோ எல்லாமே பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு, எந்த வாய்ப்பும் நமக்கு மறுக்கப்படவில்லை. சரியா? எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு மேல இல்ல, எனக்கு பசிக்குது, நான் போய் சாப்பிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யைவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। वर ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಇಲ್ಲ கிடையாது, ನಿರ್ಜಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ஏகாதசி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. ஏகாதசி புதன்கிழமை.